Welcome to Current Affair Discussion. Today we are going to discuss October 17 to 21 Part 1 Current Affairs. Moving to question number 1. Right. Here the first question is all about naval exercise. It is between four nations, that is quadrilateral exercise: India, Japan, America, Australia. Okay. So quadrilateral, quad అని పిలుస్తారు ఫోర్ కంట్రీస్ ఉన్నప్పుడు. ఓకే రైట్. ఇండియా, జపాన్, యుఎస్, ఆస్ట్రేలియా. An exercise called Malabar exercise and the edition called 28th edition, and this year this 28th edition is hosted by our nation only in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Okay, and all countries sambandhinchinatuvanti these four countries. What are the four countries? India, America, Australia, Japan. What's exercise name? Malabar. Okay, so exercise name is Malabar. How many edition? 28th edition, and it's a naval exercise. 28th edition naval exercise, and ekkada ee exercise commencement ayindi ante Visakhapatnam, Andhra Pradesh. And next thing, last time, that is 27th edition of Malabar exercise, Australia host chesindi, and actually this Malabar exercise 1992 between India and America as a bilateral exercise ga start ayindi, and today it is like a combination of four countries. Okay, 2015 Japan add ayindi, 2020 Australia add ayindi, whereas in 2023 last year I said already 27th edition ni Australian Navy host chesindi Sydney lo. Okay, that's the first question. Which of the following countries did not participate in the 28th edition of the multinational maritime exercise called Malabar 2024 held in October? Okay, right. So what are that four countries teliste options basis on eliminate cheyochu. America, Japan, Australia, India are part of Malabar exercise, and the country in this options which is not part of this Malabar exercise is Sri Lanka. Option 5 is the correct answer. So in this first question, the points that we need to focus: the name of exercise, Malabar exercise, and where the exercise was commenced. It is in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. It means this year this Malabar 28th edition is hosted by our nation India. And what are that four countries? India, Japan, America, Australia. Next, and when the exercise initially started in 1992 as a bilateral exercise between India and America, and in 2015 Japan, 2020 Australia join ayye, and that's all about this particular question. And moving to question number second one. Second question, it's all about an assembly. What is that assembly? If you look at here, WTSA 2024. Okay, WTSA 2024 stands World Telecommunication Standardization Assembly. Okay, WTSA stands World Telecommunication Standardization Assembly. So recent ga this particular assembly mana India ne host chesindi, with a major objective of this assembly enti ante advancement of these particular networks, 5G and 6G networks lo significant. It is a very significant step towards the advancement of 5G and 6G networks, and ఈ WTSA assembly 150 years historyలో ఫస్ట్ టైం మన ఇండియా దిస్ అసెంబ్లీని కండక్ట్ చేయడం. ఈ అసెంబ్లీ వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ 4 years ఆర్గనైజ్ చేస్తారు, అండ్ ఏషియా పసిఫిక్లో అండ్ ఈవెన్ మన ఇండియా కన్సిడర్ చేసినా కూడా ఫస్ట్ టైం ఈ అసెంబ్లీని హోస్ట్ చేసింది. అండ్ ఈ అసెంబ్లీకి మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యు లుక్ అట్ హియర్, ఇట్ ఓవర్సీస్ ది స్టాండర్డైజేషన్ ఆఫ్ work of ITU. What is ITU? International Telecommunication Union, which is the United Nations Agency for Digital Technologies. Okay, digital technologies development కోసము వర్క్ చేసే ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్, యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క ఏజెన్సీ, ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ఏజెన్సీ ITU స్టాండ్స్ ఇంటర్నేషనల్ టెలికమ్యూనికేషన్ యూనియన్, అండ్ ఇట్స్ లొకేషన్ ఈజ్ ఇన్ జెనీవా, స్విట్జర్లాండ్. ఈ పర్టికులర్ ITU ఏవైతే స్టాండర్డ్స్ని డిఫైన్ చేస్తుందో ఆ స్టాండర్డ్స్ అన్నిటిని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసే ఆబ్జెక్టివ్తో ఈ అసెంబ్లీని వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ 4 years కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం దిస్ ఇయర్ మన ఇండియా ఈ WTSA అసెంబ్లీని హోస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, నాట్ మచ్ టు డిస్కస్ ఇన్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఇట్స్ అన్ అసెంబ్లీ. WTSA స్టాండ్స్ వరల్డ్ టెలికమ్యూనికేషన్ స్టాండర్డైజేషన్ అసెంబ్లీ. ఈ అసెంబ్లీ ఎక్కడ జరిగింది? ఇట్స్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ, అండ్ మన ఇండియా దీన్ని ఫస్ట్ టైం హోస్ట్ చేసింది. అండ్ దిస్ అసెంబ్లీ ఎవ్రీ 4 years ఒకసారి జరుగుతుంది. అండ్ ఈ అసెంబ్లీ యొక్క మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్, ఇట్ ఓవర్సీస్ ద స్టాండర్డైజేషన్ ఆఫ్ ITU, which is the United Nations Agency for Digital Technologies, and the location of this ITU is in Geneva, Switzerland. Right, assembly India first time once in every 4 years,
And ITU stands International Telecommunication Union. Location is in Geneva, Switzerland, right? That's the second question. So now moving to third question. Third question again, it's an exercise. That too, it's again a naval exercise. First question also naval exercise between India, America, Japan, Australia. That's a Malabar exercise, 28th edition. Whereas the third question is, it's again a naval exercise. It's a trilateral exercise. Previously it is quadrilateral, first question. Now it is a trilateral exercise. And ఈ exercise లో మన ఇండియన్ ఐఎన్ఎస్ ఇండియన్ నావల్ షిప్ తాల్వార్ పార్టిసిపేట్ చేసింది. ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కడ జరిగిందంటే ఇట్స్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా హోస్ట్ చేసింది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్సర్సైజ్ నేమ్? దిస్ ఇస్ ద ఎక్సర్సైజ్ నేమ్ ఇప్సమార్ 8th edition. దట్ ఈస్ ద 8th edition. వాట్ ఈస్ ఇప్సమార్? ఇండియా, బ్రెజిల్, సౌత్ ఆఫ్రికా మ్యారిటైమ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎడిషన్ నెంబర్ 8. ఓకే, సింప్లీ థర్డ్ క్వశ్చన్, it is again a naval exercise, and in this exercise our Indian naval ship INS Talwar participated. In naval ships names are not that much important, just for awareness purpose. And this is the 8th edition of IPSAMAR exercise, and the 8th edition was hosted by South Africa. And the 3 countries in this IPSAMAR, India, Brazil, South Africa maritime exercise. Okay, edition number 8 exercise IPSAMAR 8th edition, and it was hosted by South Africa. Not much to discuss. Next, move to question number 4th one, right? So bi-monthly policy 4th meeting complete in the month of October. Actually, in every financial year, starting of financial year and ending that next year, 31st March, suppose if we this year తీసుకుంటే 2025, this is the one financial year. So in financial year, this MPC committee, monetary policy committee, at least it means minimum they need to meet 4 times. It means quarterly basis no meet అవ్వాలి monetary policy committee. అట్ ప్రెజెంట్ అయితే మన మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఫాలో అవుతున్న ట్రెడిషన్ ఏంటంటే బై మంత్లీ మీట్ అవుతున్నారు. ఓకే, బై మంత్లీ అంటే మినిమం 4 times, అంతకన్నా ఎక్కువ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అయినా మీట్ అవ్వచ్చు ఇఫ్ సిచ్యువేషన్ డిమాండ్స్. బట్ రైట్ నౌ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఏ మెథడ్ కాల్డ్ ట్రెడిషన్ కాల్డ్ బై మంత్లీ బేసిస్. అండ్ రీసెంట్గా 4th బై మంత్లీ పాలసీ మీటింగ్ కంప్లీట్ అయింది. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ బై మంత్లీ పాలసీ ఏప్రిల్లో ఉంటుంది, ఏప్రిల్ మే. నెక్స్ట్ బై మంత్లీ పాలసీ జూన్లో. దట్స్ వాట్ ఎవ్రీ 2 months ఒకసారి మీటింగ్. ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్. దట్స్ వాట్ 4th బై మంత్లీ పాలసీ మీటింగ్ కంప్లీట్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ బై మంత్లీ పాలసీ మీటింగ్ డిసెంబర్లో, అండ్ డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరిలో ఉంటుంది. ఓకే, ఇలా ఒక ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో మొత్తం నార్మల్గా 6 times మీట్ అవుతారు. బట్ డిమాండ్ బేస్ చేసుకొని ఇంకా 6+ times కూడా మీట్ అవ్వచ్చు. కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు అయితే 7 times మీట్ అయ్యారు. అలా ఎకనామికల్ నీడ్ బేస్ చేసుకొని దిస్ నెంబర్ మే చేంజ్ ఆల్సో. ఓకే, నౌ ఈ 4th బై మంత్లీ పాలసీలో ఆర్బీఐ తీసుకున్న ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్స్ ఏంటో లెట్స్ బి డిస్కస్. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ గ్రోత్ని, FY25 గ్రోత్ని, దిస్ ఇస్ ద రియల్ జీడిపి గ్రోత్. ఓకే, రియల్ జీడిపి గ్రోత్, నామినల్ జీడిపి గ్రోత్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఒక నేషన్ ట్రూ ఎకనామికల్ గ్రోత్ని, నిజమైన ఎకనామికల్ గ్రోత్ని రియల్ జీడిపి గ్రోత్తో మెజర్ చేస్తారు. అండ్ ఆర్బీఐ దిస్ ఇయర్కి ఎంత జీడిపి గ్రోత్ ప్రొజెక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ 7.2%. అండ్ లాస్ట్ 10 బై మంత్లీ పాలసీస్లో రెపో రేట్ని చేంజ్ చేయలేదు, 6.5%. సో వాట్ ఈస్ రెపో రేట్ అంటే బ్యాంక్స్ ఆర్బీఐ దగ్గర గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని కీప్ చేసి కొలేటరల్గా ఆ పర్టికులర్ బాండ్స్కి అగెనిస్ట్గా, గవర్నమెంట్ బాండ్స్కి అగెనిస్ట్గా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్స్ని బారో చేస్తాయి. అండ్ దాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ రెపో రేట్. ఓకే, అట్ ప్రజెంట్ రెపో రేట్ ఈస్ 6.5%. అండ్ లాస్ట్ 10 yearsగా 10 బై మంత్లీ పాలసీ మీటింగ్స్లో ఈ రెపో రేట్ని చేంజ్ చేయలేదు. అండ్ యాక్చువల్గా ఎంపీసీలో 6 members ఉంటారు. 3 from గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, 3 from అవుట్సైడర్స్, నథింగ్ బట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, 3 from ఆర్బీఐ. ఓకే, రైట్. సో ఈ 3+3 6 membersలో ఓటింగ్ మెజారిటీ పీపుల్ అన్చేంజ్డ్ ఓటు వేయడంతో, నో చేంజ్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వడంతో, దట్స్ వాట్ 5 personalities వన్ సైడ్. అండ్ నగేష్ కుమార్ దిస్ పర్సనాలిటీ రెడ్యూస్ చేయాలని చెప్పి ప్రపోజల్ పెట్టారు. బట్ ఎనీవే మెజారిటీ ఓటింగ్ని బేస్ చేసుకొని డిసైడ్ చేస్తారు కాబట్టి దిస్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ 4th బై మంత్లీ పాలసీ మీటింగ్లో నో చేంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మానిటరీ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, రైట్. అండ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఆర్బీఐ, లుక్ అట్ దిస్ వన్, ఆర్బీఐ చేంజెస్ స్టాన్స్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ టు న్యూట్రల్ ఫ్రమ్ విత్డ్రాల్ ఆఫ్ అకామిడేషన్. సో what is the meaning of this particular words? Withdrawal of accommodation, and from this stance నుండి న్యూట్రల్కి ఆర్బీఐ చేంజ్ చేసింది స్టాన్స్. సో నార్మల్గా ఎప్పుడైనా మానిటరీ పాలసీ కమిటీ మీటింగ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు మనకి న్యూస్ పేపర్స్, న్యూస్ ఛానల్స్లో వినిపించే కామన్ టెర్మినాలజీ ఏంటంటే
డిఫరెంట్ స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వీటిల్లో ఏదో ఒక స్టాండ్ పైన ఏదో ఒక స్టాన్స్ తీసుకొని మాట్లాడుతుంది. అండ్ దాంట్లో ఫస్ట్ థింగ్ న్యూట్రల్, నెక్స్ట్ విత్డ్రాల్ ఆఫ్ అకామిడేషన్, ఓకే. నెక్స్ట్ అకామిడేటివ్ పాలసీ, దీన్నే డోయిష్ పాలసీ అంటారు, నెక్స్ట్ హాకిష్ పాలసీ, నెక్స్ట్ క్యాలిబ్రేటెడ్ టైట్నింగ్, ఓకే. అండ్ ఈవెన్ దిస్ హాకిష్ పాలసీని మానిటరీ పాలసీ కాంట్రాక్షన్ అంటారు. అండ్ ఈవెన్ అకామిడేటివ్ డోయిష్ పాలసీని మానిటరీ పాలసీ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా టర్మినాలజీస్ చూస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూట్రల్ స్టాన్స్, దెన్ విత్డ్రాల్ ఆఫ్ అకామిడేషను, నెక్స్ట్ క్యాలిబ్రేటెడ్ టైట్నింగ్, అండ్ నెక్స్ట్ హాకిష్ పాలసీ, నెక్స్ట్ అకామిడేటివ్ పాలసీ. ఇవి నార్మల్గా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బైమంత్లీ పాలసీ మీటింగ్స్లో మనకు వినిపించే టర్మినాలజీ. సో వాట్ ఆర్ ద టర్మినాలజీ ఇఫ్ యూ సీ హియర్? సో these are the 5 terminologies generally we will listen whenever there will be a meetings of monetary policy committee. What actually meaning of neutral stand? RBI neutral stand తీసుకుందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో డేటాని బేస్ చేసుకొని, డేటా అంటే ఏంటి, లైక్ ఎకనామికల్ గ్రోత్ కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ కానీ, ఈ డేటాను బేస్ చేసుకుని లుక్ అట్ హియర్. A neutral stand indicates that RBI maintains flexibility in adjusting policy rates. Policy rates అంటే that repo, reverse repo, MSF, bank rate, CRR, SLR, that's what monetary policy instruments రేట్ని చేంజ్ చేయడంలో ఫ్లెక్సిబిలిటీని మెయింటైన్ చేస్తుంది. In the sense, rates based on, this is the point, prevailing economic conditions. This means that the central bank is open to either monetary policy రేట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు or monetary policy రేట్స్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో either increasing or decreasing interest rates depending on the data related to inflation and economical growth. Entire monetary policy topic objective itself, control of inflation and economical growth ని అచీవ్ చేయడం. ఈ రెండింటి పైన ఫోకస్ పెట్టి మానిటరీ పాలసీ నార్మల్గా వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ హై అనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మానిటరీ పాలసీ రేట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. సో దట్ లెండింగ్ రేట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ఫ్లో ఆఫ్ క్యాష్ తగ్గుతుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. అంటే అప్పుడు ఎకనామికల్ గ్రోత్ కన్నా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఇచ్చినట్టు లెక్క. ఓకే. వెరాస్ ఫోకస్ కనుక ఎకనామికల్ గ్రోత్ అయితే, అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోలబుల్గా ఆల్రెడీ ఉంటే, దెన్ లెండింగ్ రేట్స్ని రెడ్యూస్ చేస్తారు, అంటే మానిటరీ పాలసీ రేట్స్ని రెడ్యూస్ చేస్తారు, అండ్ ఎకనామికల్ గ్రోత్ అచీవ్మెంట్ పాసిబుల్ అవుతుంది. అంటే సింపుల్గా న్యూట్రల్ స్టాండ్లో ఉంది, ఆర్బీఐ న్యూట్రల్ స్టాండ్స్ని మెయింటైన్ చేస్తుందంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇన్ఫ్లేషను, ఎకనామికల్ గ్రోత్ ఈ రెండింటి యొక్క డేటా బేస్ చేసుకొని, ఎకనామికల్ సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకొని మానిటరీ పాలసీ రేట్స్ని ఇంక్రీజ్ అయినా చేయొచ్చు, లేదు రెడ్యూస్ అయినా చేయొచ్చు ఇన్ అప్కమింగ్ బైమంత్లీ పాలసీస్. ఇప్పుడైతే న్యూట్రల్ తీసుకుంది, నెక్స్ట్ బైమంత్లీ పాలసీలో ఆ రోజు డేటా ఏం మాట్లాడుతుందో, అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువ ఉంటే మానిటరీ పాలసీ రేట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం, ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోలబుల్గా ఉంటే ఎకనామికల్ గ్రోత్ పైన ఫోకస్ పెట్టడం కోసం మానిటరీ పాలసీ రేట్స్ని రెడ్యూస్ చేయడం, ఇలా జరుగుతుంది. అంటే ఎయిదర్ మానిటరీ పాలసీ రేట్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ or monetary policy rates will be reduced, that is decreased, based upon the data of those two, that is inflation, economical growth of a nation. Okay, adi neutral stand. Whereas withdrawal of accommodation ante, look at this one, withdrawal of accommodation is nothing but very strict monetary policy. Ante in single word we can say monetary policy contract అని చెప్పచ్చు. Look at here. In contrast, a withdrawal of accommodation refers to more restrictive monetary policy stance, where the RBA aims to reduce the money supply. How RBA money supply ని ఏ విధంగా రెడ్యూస్ చేస్తుందంటే, సింప్లీ మానిటరీ పాలసీ రేట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం, బ్యాంక్ లెండింగ్ కెపాసిటీని రెడ్యూస్ చేయడం. దట్స్ వాట్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ మానిటరీ పాలసీ కైండ్ ఆఫ్ స్టాన్స్ ఇది ఇన్ ద ఎకానమీ. ఇది ఎప్పుడు నార్మల్గా ఇలాంటి స్టాండ్ని తీసుకుంటుందంటే, టు కర్బ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రెజర్స్, ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువ ఉందనుకుంటే అలాంటప్పుడు దిస్ విత్డ్రాల్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ పాలసీని ఇప్పటి వరకు withdrawal of accommodation stance ఉన్నింది లాస్ట్ బైమంత్లీ పాలసీ వరకు, అండ్ దిస్ బైమంత్లీ పాలసీ నుండి దట్ ఈస్ న్యూట్రల్ స్టాండ్కి ఆర్బీఐ చేంజ్ అవ్వడం జరిగింది. అండ్ అనదర్ టర్మినాలజీస్ ఇఫ్ యు లుక్ అట్ హియర్, దట్ ఈస్ అకామిడేటివ్ స్టాన్స్. అంటే ఇది లిబరల్ మానిటరీ పాలసీ అని చెప్పచ్చు. సింపుల్గా ఫ్లో ఆఫ్ క్యాష్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం, అంటే మానిటరీ పాలసీ రేట్స్ని
రెడ్యూస్ చేయడం, దట్ ఈస్ అకామిడేటివ్ పాలసీ. An accommodative stance refers to a monetary policy approach where the central bank is inclined to increase the money supply. Okay, money supply ఎలా increase చేయొచ్చు? By reducing monetary policy rates. To stimulate what? Economic growth. Monetary policy rates reduce చేస్తున్నారంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ పైన ఫోకస్ పెట్టినట్టు లెక్క. This typically involves reducing interest rates, that's what I said, with no prospect of a rate increase. For the past 2 years, the Reserve Bank of India, this is the example, like COVID వచ్చినప్పటి నుంచి ఎకనామికల్ గ్రోత్ పైన ఫోకస్ పెట్టి అకామిడేటివ్ పాలసీని మెజారిటీ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆర్బీఐ తీసుకోవడం జరిగింది, అండ్ ఇప్పుడైతే న్యూట్రల్ స్టాండ్లో ఉన్నాం. నెక్స్ట్ థింగ్ హాకిష్. ఈ అకామిడేటివ్ పాలసీని మానిటరీ పాలసీ ఎక్స్పాన్షన్ అంటాం, వెరస్ హాకిష్ని మానిటరీ పాలసీ కాంట్రాక్షన్ అంటాం. ఇక్కడ ఏదైతే డిసిషన్ తీసుకున్నారో దానికి కంప్లీట్ ఆపోజిట్. అంటే ఇక్కడ అకామిడేటివ్ పాలసీలో ఎకనామికల్ గ్రోత్ ఫోకస్, ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి వర్రీ ఉండదు. వెరస్ హాకిష్ స్టాన్స్ కన్నా తీసుకుందంటే ఎకనామికల్ గ్రోత్ కన్నా ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయడం పైన ఫోకస్ పెడతారు. అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా కంట్రోల్ అవుతుంది? బై రైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. ఓకే, రైట్. అండ్ క్యాలిబ్రేటెడ్ టైట్నింగ్ అంటే, ఇఫ్ యు లుక్ అట్ దిస్ వన్, another commonly used term is calibrated tightening. This indicates that while rate cuts are not being considered in the current policy cycle, any rate increases will be gradual and measured. The central bank might not opt for a rate hike in every policy meeting, but its stance leans towards tightening. Rate adjustments can occur outside scheduled policy meetings if necessary. Okay, right. ఏదైనా నీడ్ ఉంటే ఈవెన్ అవుట్ సైడ్ కూడా, అంటే యాక్చువల్గా బై మంత్లీ పాలసీ కాకుండా సడన్గా మీట్ అయ్యి కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు మానిటరీ పాలసీ రేట్స్ని. ఓవరాల్గా ఈ టర్మ్స్ గురించి ఇన్ ఎ సింపుల్ వన్ వర్డ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే, మానిటరీ పాలసీ కాంట్రాక్షన్, మానిటరీ పాలసీ ఎక్స్పాన్షన్. మానిటరీ పాలసీ కాంట్రాక్షన్లో ఏ టర్మ్స్ వస్తాయంటే, దిస్ ఆల్ ద టర్మ్స్: హాకిష్, then withdrawal of accommodation, okay. Next, hawkish, withdrawal of accommodation, calibrated tightening. So these all are examples for monetary policy contraction. I mean, stance of RBI if it is in monetary policy contraction. Whereas when I come across monetary policy expansion, dovish policy, దీన్నే accommodative policy అంటారు, accommodative. Okay, and either monetary policy expansion or monetary policy contraction, depending upon data decision తీసుకునే స్టాన్స్ ఏది అంటే న్యూట్రల్ స్టాండ్. అంటే ఇక్కడ monetary policy రేట్స్ని either ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు ఆర్ రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ మానిటరీ పాలసీ ఎక్స్పాన్షన్లో మానిటరీ పాలసీ రేట్స్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది, ఈవెన్ మానిటరీ పాలసీ కాంట్రాక్షన్లో మానిటరీ పాలసీ రేట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సో ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారంటే ఎకనామికల్ గ్రోత్ కన్నా ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ పైన ఫోకస్ పెట్టినట్టు, రెడ్యూస్ చేస్తున్నారంటే ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి వరీ అవ్వకుండా ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోలబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి గ్రోత్ పైన ఫోకస్ పెట్టినట్టు. అండ్ న్యూట్రల్ స్టాండ్ ఆబ్వియస్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ డేటా దే విల్ టేక్ ఎ డిసిషన్. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద టెర్మినాలజీస్. మేబీ ద గాయ్స్ హు ఆర్ గోయింగ్ టు అపియర్ ఫర్ RRB PO interview and even upcoming exams interviews point of view, these terminologies are little bit important. So hawkish, monetary policy contraction, calibrated tightening, withdrawal of accommodation, all terminologies conveys the same meaning. Whereas when I come across accommodative, it is nothing but monetary policy expansion, and neutral is simply either interest rates will be increased or interest rates will be reduced. Okay, that's all about this fourth and fifth question. Even if you look at the fifth question, all terminologies గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్, FY25కి GDP growth, real GDP growth 7.2%, whereas repo rate unchanged at 6.5%. Okay, right. And present RBI ఏ స్టాన్స్ తీసుకుందంటే మానిటరీ పాలసీ కమిటీలో న్యూట్రల్ స్టాన్స్. ప్రీవియస్లీ ఉన్నది విత్డ్రాల్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ ఉన్నది, అండ్ అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు న్యూట్రల్ స్టాండ్ తీసుకుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్, క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్, that monetary policy committee members, 3 personalities, Ram Singh, Saugata Bhattacharya, Nagesh Kumar, and 2016లో monetary policy committee సెటప్ చేశారు యాజ్ పర్ సెక్షన్ 45 ZB ఆఫ్ RBI యాక్ట్ 1934. అండ్ ఈ మానిటరీ పాలసీ కమిటీలో ఇందాక చెప్పినట్టే 3 members ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అవుట్ సైడర్స్. వాళ్ళ టెన్యూర్ 4 years అంటే 2016 నుంచి 20 వరకు ఒక బ్యాచ్ కంప్లీట్ అయింది. ఇన్ 2020 నుంచి 24 అనదర్ పర్సనాలిటీస్ టెన్యూర్ ఆల్సో కంప్లీట్ అయింది. అండ్ న్యూ MPC మెంబర్స్
అండ్ దోస్ గాయస్ ఆర్ ఆల్రెడీ చెప్పాను మెనీ టైమ్స్ ఇప్పటికే, రామ్ సింగ్, స్వగత భట్టాచార్య, నాగేష్ కుమార్. అండ్ దే రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్, టెన్యూర్ it's a 4 years, right? And these are the rates you can come across like a repo, fixed reverse repo, standing deposit facility, MSA, marginal standing facility, bank rate, CRR, SLR and the respective figures. Okay, ఈ figures లో ఈ ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి ఆల్ 5 దీస్ ఆల్ ఆర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్, బికాజ్ అవి బారో చేయడం కానీ డిపాజిట్ చేయడం కానీ ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్. బట్ దీస్ టూ ఏంటంటే రిజర్వ్ రేషియోస్. ఓకే, రిజర్వ్ రేషియోస్, వీటిని డైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. దీస్ టూ ఇన్ఫాక్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎన్డిటిఎల్, నెట్ డిమాండ్ అండ్ టైమ్ లయబిలిటీస్. ఓకే, దిస్ క్లారిటీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So present CRR, present SLR 4.5, 18% of what? NDTL, whereas these numbers are nothing but percentage of principal amount, 6.5%, 3.35. These numbers are important for examination point of view, right? And their definitions also you need to go through when you are approaching for any interview. Okay, repo rate, reverse repo rate, SDF అన్నీ కూడా షార్ట్ టర్మ్లో బ్యాంక్స్ ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి బారో చేసుకునే కైండ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. And this is for long term bank rate. Okay, now moving to the further information here. Already inflation గురించి మాట్లాడాం. I mean GDP growth that is 7.2% అయితే ఇన్ఫ్లేషన్ దిస్ ఇయర్కి ఆర్బీఐ 4.5%ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ 4.5% సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్. అండ్ ఆర్బీఐకి దట్ ఈస్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఉన్నటువంటి అగ్రిమెంట్ వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ 5 years. దిస్ ఇన్ఫ్లేషన్ బ్యాండ్ 4+2% ఉంది ప్రజెంట్ బ్యాండ్ అయితే. 2021 నుంచి 2026 వరకు దిస్ ద రేంజ్ దట్ ఆర్బీఐ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ పర్సంటేజ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఓకే, అండ్ దట్స్ ద సిక్స్త్ క్వశ్చన్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్లో ద పాయింట్స్ యూ షుడ్ ఫోకస్. ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రొజెక్షన్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ 4.5%, అండ్ these are the two terminologies, headline inflation and what is core inflation. Whenever you heard the terminologies like this, headline inflation ani, core inflation ani. Headline inflation ante entante it is a total inflation in an economy. oka economy lo unna mottam inflation ఎంత ఉంది, all services ni goods ni consider chesi but oka prices variation ni base cheskoni oka basket of goods untai. ఆ బాస్కెట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంత ప్రైస్ ఉన్నాయి, దిస్ ఇయర్ ఎంత ప్రైస్ ఉన్నాయి, ఇలా ఆర్ ఎల్స్ రెఫరెన్స్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసి రెఫరెన్స్ ఇయర్లో ఈ బాస్కెట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎంత ప్రైస్ ఉన్నాయి, దిస్ ఇయర్ ఎంత ప్రైస్ ఉన్నాయి, ఇలా కంపేర్ చేసి మాట్లాడేది అన్నిటి యొక్క ఆల్ సర్వీసెస్ గూడ్స్ యొక్క ప్రైసెస్ వేరియేషన్ని మాట్లాడేదే హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్. బట్ వాట్ ఈస్ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ నుంచి ఫుడ్ ఫ్యూయల్స్ని రిమూవ్ చేస్తే ఫ్యూయల్ని, బికాస్ ఫుడ్ కానీ ఫ్యూయల్ కానీ ప్రైస్ వెరీ వాలటైల్గా ఉంటాయి. బట్ సపోజ్ ఫ్యూయల్ తీసుకుంటే పెట్రోల్ ఎవ్రీడే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఈవెన్ లైక్ ద ఆయిల్స్, ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ గురించి మాట్లాడితే సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ 3 months బ్యాక్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ లైక్ 180-200 rupees, and 1 month back it is around 120-110, and today again the prices of this oils, edible oils, it is around 150 rupees. అంటే దర్ ఈస్ ఎ వెరీ అబ్నార్మల్ చేంజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్యూయల్స్. ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఇది చెప్పాను. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కెన్ కమ్ అక్రాస్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఆల్సో, క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఆల్సో, దట్ ఫర్ పెట్రోల్ డీజిల్ ప్రైసెస్ అన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామికల్ పారామీటర్స్, పొలిటికల్ పారామీటర్స్ చాలా డిపెండ్ అయి ఉంటాయి వాటి యొక్క ప్రైసెస్ని. దట్స్ వాట్ అబ్నార్మల్గా ఏ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క ప్రైసెస్ అయితే చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయో, వాలటైల్గా ఉంటాయో, అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి, అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఫుడ్ ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్, వాటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి ఏవైతే స్టెబుల్గా ఉండే గూడ్స్ ఉంటాయో వాటి యొక్క ప్రైస్ వేరియేషన్స్ని మాట్లాడడాన్ని కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు. ఇండియా లాంటి కంట్రీకి, అంటే వీఆర్ డెవలపింగ్ కంట్రీ కాబట్టి మనం మానిటరీ పాలసీ రేట్స్ని డిసైడ్ చేయడానికి రెఫరెన్స్గా హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ని, నథింగ్ బట్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ని హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్తో మెజర్ చేసి ఆర్బీఐ డిసిషన్ తీసుకుంటుంది. అదే వెన్ ఐ కమ్ అక్రాస్ డెవలప్డ్ ఎకానమీస్లో లుక్ అట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఎస్పెషల్లీ, ఇన్ ఏ డెవలప్డ్ ఎకానమీ ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్ అకౌంట్ జస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ 10-15% ఆఫ్ ది హౌస్ హోల్డ్ కన్జంప్షన్ బాస్కెట్, అండ్ డెవలపింగ్ ఎకనామీస్లో ఇట్ ఫార్మ్స్ 30-40% ఆఫ్ ద బాస్కెట్. అంటే మనలాంటి కంట్రీస్లో, డెవలపింగ్ ఎకానమీస్లో హౌస్ హోల్డ్ కన్జంప్షన్లో ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్ మెజారిటీ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి వీటి ప్రైస్ వేరియేషన్స్ కూడా వెరీ సెన్సిటివ్ ఉంటుంది మనలాంటి ఎకానమీస్కి, డెవలపింగ్ ఎకానమీస్కి. అందుకే డెవలపింగ్ ఎకానమీస్లో
హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ని బేస్ చేసుకొని మానిటరీ పాలసీ రేట్స్ని మారుస్తూ ఉంటారు. వెరాజ్ డెవలప్డ్ ఎకానమీస్లో కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్కి మచ్ ప్రయారిటీ ఇస్తారు. ఓకే, దట్స్ అ సెవెంత్ క్వశ్చన్. ఇన్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ద పాయింట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్, వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఒక ఎకానమీలో టోటల్ ఇన్ఫ్లేషన్ని మాట్లాడితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్. వెరాజ్ ఫుడ్ ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి, బికాస్ దోస్ టూ ఆర్ వెరీ వాలటైల్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ రెండింటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి రిమైనింగ్ ఆల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ యొక్క ప్రైసెస్ వేరియేషన్ని మాట్లాడితే దాన్ని కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ థింగ్, డెవలపింగ్ ఎకానమీస్లో హౌస్ హోల్డ్ కన్జంప్షన్లో ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి, ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి డెవలపింగ్ ఎకానమీస్లో హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ యొక్క వేరియేషన్ బేస్ చేసుకొని మానిటరీ పాలసీ రేట్స్ని చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అదే డెవలప్డ్ ఎకానమీస్లో దిస్ ఏవైతే మనం వాలటైల్ అని మాట్లాడుతున్నామో వాటికి వెరీ లో వెయిటేజ్ ఉంది కాబట్టి, సో వెరాజ్ డెవలప్డ్ ఎకానమీస్లో కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకొని మానిటరీ పాలసీ రేట్స్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, మన ఇండియా అయితే హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకొని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. నథింగ్ బట్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఆల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, రైట్, దట్స్ ద సెవెంత్ క్వశ్చన్. Going to question number 8th one. Still it is under the part of monetary policy discussion only, monetary policy committee discussion only, fourth monetary policy meeting output only. So ఈ 8th question ఏంటంటే Q1 of FY25. మనం FY25 ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో ప్రజెంట్ Q3లో ఉన్నాం. Q3 ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు ఫస్ట్ క్వార్టర్, జూలై నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు సెకండ్ క్వార్టర్, అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు థర్డ్ క్వార్టర్. నౌ వేర్ ఇన్ దిస్ క్వార్టర్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వార్టర్ డేటా గురించి ఆర్బీఐ మాట్లాడుతుంది. ఫస్ట్ క్వార్టర్ డేటా చూస్తే ఏంటంటే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ, మన కంట్రీ యొక్క కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్. కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక కంట్రీ యొక్క ఎక్స్పోర్ట్స్, నార్మల్గా ఎక్స్పోర్ట్స్ని ఎక్స్ అని, ఇంపోర్ట్స్ని ఎం అని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఒక కంట్రీ యొక్క ఎక్స్పోర్ట్స్కి ఇంపోర్ట్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇన్ కేస్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఎం ఉంటే, అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఇంపోర్ట్స్ ఉంటే కరెంట్ అకౌంట్ సర్ప్లస్ అని, వెరాస్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఎం ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ సే ఎం గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్. ఓకే, అంటే ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉండి ఎక్స్పోర్ట్స్ తక్కువ ఉంటే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అంటారు. అండ్ ఇండియాకి కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిటే ఉంది, అంటే మన ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కంపేర్డ్ టు ఎక్స్పోర్ట్స్. ఎంత కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఆ క్వార్టర్లో అంటే దిస్ ఇస్ 1.1% ఆఫ్ జీడిపి. ఆ క్వార్టర్ జీడిపి ఎంతైతే ఉందో, అండ్ దట్ దిస్ నెంబర్ కూడా మాట్లాడితే ఈవెన్ ఎగ్జాక్ట్గా $9.7 billion. $9.7 billion అంటే రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 970 into 100, దట్ ఈస్ 97000. ఆల్మోస్ట్ లెట్ మీ టేక్ ఎ రౌండ్ ఫిగర్ కాల్డ్ 1 lakh. ఓకే, 1 lakh. ఇది డాలర్స్లో ఉంది కాబట్టి రూపీతో మల్టిప్లై చేస్తే 80 lakhs. ఒక క్వార్టర్కి మన ఇండియా జీడిపి ఆల్మోస్ట్ 80 lakhs అంటే ఇదే అమౌంట్ 4 quartersకి ఎవ్రీ క్వార్టర్ 80 అంటే 84 × 320, దట్స్ వాట్ అవర్ జీడిపి, ఆల్మోస్ట్ 320 trillions. సో మన జీడిపిలో అంటే ఒక క్వార్టర్ జీడిపిలో 1.1% ఆఫ్ జీడిపి కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఉంది ఫర్ Q1 of FY25. వాట్ ఈస్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్? లుక్ అట్ హియర్. A current account deficit occurs when a country's total imports of goods, services, income and current transfers exceeds its total exports. That's what I said already. Exports kanna imports ekku unte current account deficit antam. In simpler terms, that the country is spending more on foreign goods and services and investments than it is earning from foreign buyers of its own goods and services. So current account deficit manaki Q1 FY25 1.1% of GDP ఉంది. Okay, and some other terminologies here if you look at still about 8th question only. So the current account is a key component of country's balance of payment. What is balance of payment and what is balance of trade? Other two terminologies here, balance of trade and balance of payment. Balance of trade, balance of payment గురించి మాట్లాడితే, సో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఏం మాట్లాడుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, ఇట్ మెజర్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఓన్లీ. ఒక కంట్రీ నుంచి, ఇండియా నుంచి రెస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్కి గూడ్స్, ఫిజికల్ షేప్ ఉన్న గూడ్స్ని, లుక్ అట్ హియర్, గూడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ మెషినరీ, ఫుడ్, ఆయిల్, ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ ప్రొడక్ట్స్. ఇవి ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ వీటిని ఎంత ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం.
ఓన్లీ గూడ్స్ యొక్క డేటా మాత్రమే ఒక కంట్రీని రెస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్తో మాట్లాడితే, అంటే ఫిజికల్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడితే, ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్. వెరాస్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అంటే BOP, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అంటే విచ్ ఇంక్లూడ్స్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. వాట్ ఈస్ సర్వీసెస్? ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ టు సర్వీసెస్ లైక్ టూరిజం, ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, సింప్లీ నథింగ్ బట్ వర్చువల్ థింగ్స్. ఫిజికల్ షేప్ ఉండదు, ఫిజికల్ గూడ్స్ కాదు, వర్చువల్ థింగ్స్ సర్వీసెస్ అంటాం. అంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్లో గూడ్స్, సర్వీసెస్, ఈవెన్ దిస్ టు ఆల్సో ప్రైమరీ ఇన్కమ్, సెకండరీ ఇన్కమ్. వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ ఇన్కమ్? అర్నింగ్స్ ఫ్రమ్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సచ్ as ఇంట్రెస్ట్, డివిడెండ్స్ అండ్ వేజెస్. అండ్ సెకండరీ ఇన్కమ్ ట్రాన్స్ఫర్ సచ్ as రెమిటెన్సెస్ ఆర్ ఫారెన్ ఎయిడ్. ఏదైనా ఫారెన్ గవర్నమెంట్స్ మన కంట్రీకి ఎయిడ్ ఇచ్చినా, డొనేషన్ ఇచ్చినా, లేదు మన ఇండియన్ పర్సనాలిటీస్ అబ్రాడ్లో సెటిల్ అయ్యి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి వాళ్ళు పంపుతున్న అమౌంట్ని రెమిటెన్సెస్ అంటాం. అలా వచ్చే అమౌంట్ అంతా సెకండరీ ఇన్కమ్. ఏదైనా ఎయిడ్ వచ్చినా లేదు రెమిటెన్సెస్ వచ్చినా అది సెకండరీ ఇన్కమ్ అవుతుంది. ప్రైమరీ ఇన్కమ్ అంటే మన గవర్నమెంట్ కానీ మన ఇండియన్స్ కానీ అబ్రాడ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి అక్కడ నుంచి మనకు వస్తున్నటువంటి రిటర్న్స్, ఇంట్రెస్ట్ అన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఇన్కమ్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ గూడ్స్, సర్వీసెస్, ఈ నాలుగిటి కాంబినేషనే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్. అంటే ఇఫ్ యు లుక్ అట్ దిస్ థింగ్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఓన్లీ గూడ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నాయి. అంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఇస్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్. అంటే ఒక కంట్రీ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ ఎకనామికల్ స్టేటస్ని, సిచ్యువేషన్ని బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఈ రెండిట్లో దేన్ని బేస్ చేసుకొని మాట్లాడతామంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఎకనామికల్ స్టేటస్, సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ అంటే దట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్, రైట్? So those are the terminologies useful for you people, and that's all about that 8th question. And moving to next one, question number 9th one. So 9th question, recently Reserve Bank of India UPA 123 pay transaction limit ni 5,000 నుంచి 10,000కి ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈవెన్ యూపీఐ లైట్ వ్యాలెట్ లిమిట్ 2,000 నుంచి 5,000కి ఇంక్రీజ్ చేసింది. వాట్ ఆర్ దీస్? లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ ఫర్ యూ పీపుల్. సో 9th question, look at here. 123 పే లిమిట్ 5,000 నుంచి 10,000కి పర్ ట్రాన్సాక్షన్కి ఇంక్రీజ్ చేసింది. అండ్ యూపీఐ లైట్ 2,000 రూపీస్ నుంచి లిమిట్ని 5,000కి ఇంక్రీజ్ చేసింది. అండ్ ఈవెన్ యూపీఐ లైట్ యూజ్ చేసి పేమెంట్ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్కి ప్రీవియస్గా 500 రూపీసే మ్యాక్సిమం పే చేసేలా ఉండేది, ఇప్పుడు దాన్ని 1,000 రూపీస్కి ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, రైట్. అండ్ వీటిని ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? యూపీఐ లైట్ వ్యాలెట్ అంటే వితౌట్ పిన్ మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ని ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. లుక్ అట్ దిస్ స్టేట్మెంట్. విత్ ద వ్యాలెట్ లిమిట్ నో ఇంక్రీజ్ టు 5,000, యూజర్స్ కెన్ స్టోర్ మనీ డైరెక్ట్లీ ఆన్ దర్ డివైజెస్. UPI Lite eliminates the need to access bank servers for every transaction, providing quick payments for everyday purchases such as groceries, transport, fares, etc. Right. రెండింటిని కూడా ఆర్బీఐ యూపీఐ లైట్ని యూపీఐ 123 పేని 2022లోనే లాంచ్ చేసింది. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ సింపుల్ పాయింట్స్ అబౌట్ దోస్ టూ. యూపీఐ 123 పే ఈ ఫ్యూచర్ ఎవరి కోసం అంటే ఫ్యూచర్ మొబైల్స్ని యూజ్ చేస్తున్నటువంటి పర్సనాలిటీస్, ఫ్యూచర్ ఫోన్స్. వాట్ ఆర్ ఫ్యూచర్ ఫోన్స్? కీప్యాడ్ ఫోన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ నోకియా 1100 అలాంటి ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తున్న పర్సనాలిటీస్ కూడా ఈ మెథడ్ ద్వారా, ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా యూపీఐ పేమెంట్స్ని చేయొచ్చు. దీంట్లో 4 డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇంటరాక్టివ్ వాయిస్ రెస్పాన్స్ మెథడ్, ఐవీఆర్ మెథడ్, సౌండ్ వేవ్స్ని బేస్ చేసుకొని. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దట్ 4 ఆల్సో హియర్. ఒకటి ఐవీఆర్, మిస్డ్ కాల్ బేస్డ్ అప్రోచ్, దిస్ వన్ మిస్డ్ కాల్ బేస్డ్ అప్రోచ్. అండ్ ఇంకోటి యాప్ ఫంక్షనాలిటీ ఫీచర్ ఫోన్స్, అండ్ ఆల్సో ప్రాక్సిమిటీ సౌండ్ బేస్డ్ పేమెంట్స్. సో ఇలా ఈ 4 మెథడ్స్లో ఫ్యూచర్ ఫోన్తో కూడా పేమెంట్స్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ దిస్ ఐవీఆర్ అంటే మనం ఏదైనా సిమ్ కస్టమర్ కేర్కి, ఎలాగైతే ఎయిర్టెల్కి, వోడాఫోన్, జియో ఇలా కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేసి వాళ్ళు ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్ బేస్ చేసుకొని లైక్ 1, 2 అలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఐవీఆర్ మెథడ్, దట్ ఈస్ ఇంటరాక్టివ్ వాయిస్ రెస్పాన్స్ మెథడ్. అంటే హౌ ఇట్ వర్క్స్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే బ్యాంక్ కస్టమర్స్కి ఎవరైతే ఫ్యూచర్ ఫోన్స్ని మాత్రమే వాడుతున్నారో వాళ్ళ కోసము ఒక యూనిక్ మొబైల్ నెంబర్ని సెట్ చేసి ఉంటుంది. ఆ మొబైల్ నెంబర్కి కాల్ చేసి మనం ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ బేస్ చేసుకొని పేమెంట్స్ని ప్రాసెస్ చేయొచ్చు, మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, మనీ పేమెంట్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఐవీఆర్ ద్వారా. ప్లస్ నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ ఈస్
మిస్డ్ కాల్ బేస్డ్ అప్రోచ్ ఏంటంటే ఏ మర్చెంట్ దగ్గర అయితే మనం షాపింగ్ చేసామో ఆ మర్చెంట్ మొబైల్ నెంబర్కి మనం మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే వాళ్ళు మొబైల్ నెంబర్ ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్తో కన్నా ఉంటే యూపీఐ 123 పేతో ఉంటే వాళ్ళ ఆ మర్చెంట్ దగ్గర వాళ్ళు కాల్ బ్యాక్ చేసి సింపుల్గా పేమెంట్ని ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. అండ్ ప్రాక్సిమిటీ సౌండ్ బేస్డ్ పేమెంట్స్ ఏంటంటే ఒక యాప్ ఉంటుంది, ఆ యాప్ని ఫ్యూచర్ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని, ఫ్యూచర్ ఫోన్లో యాప్స్ ఇన్స్టాల్ అవ్వవు కదా అంటే ఫ్యూచర్ ఫోన్ అడాప్టబుల్గా ఉండే యాప్స్ ఉంటాయి, అలాంటి యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మన బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అన్నీ స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ పేమెంట్ అప్పుడు సింపుల్గా ఈ మొబైల్ని మర్చెంట్ డివైస్ దగ్గర తీసుకెళ్తే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, మనం యాక్సెస్ చేయాలి. అంటే ఓవరాల్గా యూపీఐ 123 పేని కీప్యాడ్ మొబైల్ యూజర్స్ కూడా యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ప్రాసెస్ చేయడం కోసము ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి ఒక ఫీచరు 2022లో లాంచ్ చేశారు ఎన్పిసిఏ. ఆ పర్టికులర్ యూపీఐ 123 పేలో ప్రజెంట్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్కి 5,000 వరకు ఉండేది, ఇప్పుడు దాన్ని 10,000కి ఇంక్రీజ్ చేశారు. అండ్ యూపీఐ లైట్ వాలెట్ అంటే అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఫోన్పే గూగుల్ పే మీరు వాడుతున్నట్లయితే అక్కడ యూపీఐ లైట్ అని ఉంటుంది, దాంట్లోకి మనం మనీ రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఎప్పుడైనా పేమెంట్ చేసేటప్పుడు బ్యాంక్ సర్వర్స్ని రీచ్ అవ్వకుండా సింపుల్గా పేమెంట్స్ని చాలా ఫాస్ట్గా ప్రాసెస్ చేయొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యూపీఐ లైట్ వ్యాలెట్. ఈ యూపీఐ లైట్ వ్యాలెట్లో ప్రీవియస్గా ఎప్పుడు చూసుకున్న మ్యాక్సిమం 2,000 రూపీస్ వరకు మాత్రమే లిమిట్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఆ లిమిట్ని 5,000కి ఇంక్రీజ్ చేసింది. అండ్ యూపీఐ లైట్ వ్యాలెట్ యూజ్ చేసుకొని ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్కి ప్రీవియస్గా 500 రూపీస్ వరకు పే చేసేలా ఉండేది, ఇప్పుడు ఆ లిమిట్ కూడా 1,000 రూపీస్కి ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే యూపీఐ 123 పేలో పర్ ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ని 5,000 నుంచి 10,000కి ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే రైట్, దిస్ పర్టికులర్ ఫీచర్ ఫర్ కీప్యాడ్ మొబైల్స్. నెక్స్ట్ యూపీఐ లైట్ వ్యాలెట్లో మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఎంత మనం రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫిల్ చేసి పెట్టచ్చు అంటే వ్యాలెట్లో ప్రీవియస్గా 2,000 ఉండేది, ఇప్పుడు అది 5,000కి ఇంక్రీజ్ చేశారు 5,000కి. అండ్ పర్ ట్రాన్సాక్షన్ మ్యాక్స్ వాల్యూ ప్రీవియస్గా 500 ఉంటే ఇప్పుడు దాన్ని 1,000 రూపీస్కి ఇంక్రీజ్ చేశారు. దీస్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే రైట్, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ద question here, the RBI has recently announced that it has increased the UPA 123 pay transaction limit. Okay, transaction limit intaki 10,000 ki and UPA light wallet limit to 5,000 at its 51st monetary policy committee meeting. Okay, simply correct answer 10,000 and 5,000 option. Where is it? That is option number first is the correct answer. Right, that's all about 9th question. Went to question number 10th. సో 10th క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇదే మానిటరీ పాలసీ మీటింగ్లో ఆర్బీఐ తీసుకొని ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ ఏంటంటే ఆర్బీఐ ఈజ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ ఆఫ్ ద రిపాజిటరీ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ లెండర్స్ని ఫోకస్ పెట్టి క్లైమేట్ రిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపాజిటరీని డెవలప్ చేయబోతోంది. సో క్లైమేట్ రిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపాజిటరీ ఫర్ లెండర్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే this is the point. RBI has proposed to create a data repository named RBCRIS, the Reserve Bank Climate Risk Information System. What is RBCRIS? Reserve Bank Climate Risk Information System. What is this? అంటే లెండర్స్ అంటే ఎన్బిఎఫ్సిస్ కానీ బ్యాంక్స్ కానీ ఒక బారోవర్కి మనీ లెండ్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ రీపేమెంట్ గురించి థింక్ చేస్తే డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో డిఫరెంట్ క్లైమేట్ రిస్క్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. అండ్ పాస్ట్ డేటా కన్నా బ్యాంక్ దగ్గర ఉంటే ఈ లొకాలిటీలో క్లైమేట్ రిస్క్ ఎంత ఉంది అండ్ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్స్ టేకప్ చేస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఎంత మాత్రం సక్సీడ్ అవుతున్నాయి అనే డేటా కన్నా బ్యాంక్ దగ్గర ఉంటే అంటే వెదర్ లాస్ట్ 5-10 ఇయర్స్గా సపోజ్ ఒక లొకాలిటీలో ఒక బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ఉందనుకుందాం, అది చాలా ఫ్లడ్స్ వచ్చే ఏరియా అనుకుందాం, ఫ్లడ్స్ కానీ డిజాస్టర్స్ కానీ ఎక్కువ వచ్చే ఏరియా అనుకుందాం. అండ్ ఇంకొక లొకేషన్లో డ్రాట్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఏరియా అనుకుంటే అంటే ఈ క్లైమేట్ చేంజెస్ని బేస్ చేసుకొని ఆ లొకాలిటీలో లోన్స్ ఎలాంటి లోన్స్ ఇవ్వాలి ఎలాంటి లోన్స్ ఇవ్వకూడదు అని బ్యాంకుకు ఒక క్లారిటీ ఉంటే మేబీ లెండ్ చేస్తున్న లోన్స్ ఎన్పీ అవ్వకుండా బ్యాంక్స్ ప్రికాషన్ తీసుకున్నట్టు అవుతుంది కదా. సో అందుకని ఇలాంటి డేటాని బ్యాంక్స్కి అవైలబుల్లో ఉంచడం కోసము అంటే క్లైమేట్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేసే కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్తో లెండర్స్కి బ్యాంక్ ఆర్బీఐ దట్స్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఎన్బిఎఫ్సిస్కి ఆర్బీఐ
ఒక రిపాజిటరీని మెయింటైన్ చేయబోతుంది. ఆ రిపాజిటరీ నేమే RBCRIS, రిజర్వ్ బ్యాంక్ క్లైమేట్ రిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. ఆ పర్టికులర్ రిపాజిటరీని బేస్ చేసుకొని లెండింగ్ డిసిషన్స్ బ్యాంక్స్ ఎఫెక్టివ్గా తీసుకోవచ్చు. మేబీ ఎగ్జామ్లో రీసెంట్గా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లెండర్స్ కోసము ఒక రిపాజిటరీని డెవలప్ చేయబోతోంది, దట్ ఈస్ RBCRIS. వాట్ స్టాండ్స్ యాక్చువల్లీ CRIS అని చెప్పి అడిగితే, లేదు RBCRIS అంటే ఏంటి అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ క్లైమేట్ రిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. With the help of this system, lenders can assess climate risk in a better manner before taking any lending decisions. Okay, right. That's our 10th question. Right. So that's all about this part 1, and the remaining questions we'll discuss in next class. Thank you. Right.